Marhaba bikoum encore une fois, une nouvelle vidéo sur la série qui concerne les structures des entreprises. Très bien. Donc, la vidéo précédente, شوفنا la structure fonctionnelle. بالنسبة la vidéo de اليوم غادي نشوفوا la structure divisionnelle. Bon, l'élément اللي هو très important واللي غادي يعاوننا اننا نفهموا cette structure هو هاد القضيه de division. شنو معنى division؟ division يعني ان l'entreprise غادي نقسموها. علاش غادي نقسموا لونتربريز؟ غادي نقسموا لونتربريز surtout إلا كانت كتواجد في des lieux différents. Par exemple, في des pays différents. Je vais prendre l'exemple ديال Coca-Cola, d'accord? Donc كتواجد في المغرب ou كتواجد في d'autres pays, ok? ماشي ممكن بالنسبة لها أنها تنتج في un pays où elle va exporter le produit pour le vendre لأن هنايا ça va lui coûter plus cher. الحل هو أن لا سوسيتي غادي تقسم. ملي غادي تقسم لا سوسيتي دونك كنلاحظوا على أن هنايا تقسمت par lieu. كنقولوا c'est une division. La société elle est divisionnelle pour une raison géographique. بعض المرات la raison ماشي هي la géographie. La raison ماشي أن la société كتواجد في des pays différents أو في des zones géographiques différentes. بعض المرات la société كتنتج des produits totalement différents على بعضيتهم. كنعطي مثال ديال سوني اللي كتنتج مجموعة ديال لي برودوي اكزومبل لي كاميرا لي GSM لو ماتيريال ديال لا ميوزيك كتنتج افلام وموسيقى بيان سور على ان ميمكنلاش في لا ميم ديفيزيون في لا ميم سوسيتي داكور نعملوا لا برودكسيون ديال GSM نعملوا لا برودكسيون ديال لي تيليفيزور نعملوا لا برودكسيون ديال لي فيلم ونعملوا لا برودكسيون دي كاميرا. دونك لا سوسيتي في هذه الحاله elle est obligée انها elle va être divisée ou elle va se diviser. La raison هو أن les produits ils sont totalement différents على بعضهم من ناحية production من ناحية la commerce ou la publicité etc. Donc la société elle peut être divisée على حسب le produit قلنا وعلى حسب des zones géographiques. عليها عندنا هنايا هاد يعني la structure عليها عندنا هنايا la structure divisionnelle. D'accord? Donc, elle s'adapte les grandes entreprises. علاش les grandes entreprises؟ لأن les grandes entreprises هما اللي كيتواجدوا في des espaces éloignés ou هما اللي هما international ou كيتواجدوا في plusieurs pays. أولا كذلك les grandes sociétés هما اللي كينتجوا des produits totalement différents على بعضيهم. Donc كنقولوا على ان هاد لا ستركتور هادي elle est adaptée les grandes entreprises fabriquant des produits multiples, d'accord, أولا elle se trouve في des espaces géographiques éloignés. غادي نشرح لكم بعدا الشيما ديال هاد لا ستركتور. عندنا لا سوسيتي يمكننا نتخيلوا في الاول ليكزامبل ديال كوكا ou après on va prendre l'exemple ديال سوني. Donc بالنسبة لنا كوكا عندنا le PDG, le président directeur général. OK? On va imaginer un tout petit peu أنه في les États-Unis. OK? Donc la société كتواجد في المغرب عليها هنايا OK عندنا ça c'est une division. Ça c'est une division. C'est la division quand le produit A il a la société تقسمت selon les produits ou quand le division lieu A exemple division Maroc عندنا directeur في المغرب. OK هاد directeur هذا ديال مثلا le produit A
أو ديال le lieu A directeur هنايا exemple directeur في المغرب c'est un exemple عنده un directeur commercial اللي كيتكلف بلو commerce au Maroc ou عنده par exemple un directeur de production اللي كينتج un produit Coca-Cola في المغرب d'accord donc la société elle est divisée بهاد الطريقة مزيان بالنسبة دابا للبرودوي B la société d'accord donc كتنتج un produit B اللي هو totalement différent على le produit A elle est obligée أنها elle va se diviser مزيان شنو كاين بالنسبة للبرودوي B عندنا le directeur ديالو d'accord donc ou عندنا إلا كانت مقسمة selon les produits d'accord فعنده le directeur ديالو أو لا عنده directeur ديال le pays ولا la région d'accord على حسب الطريقة كيفاش l'entreprise مقسمة مزيان هنا ça c'est une autre division هذه la division ديال produit A في هذا l'exemple هذه la division ديال produit B من هاد لا ديفيزيون ديال برودوي بي كنخرجوا نفس الشيما لان هنايا في برودوي ا او لو ليو ا عندنا لو ديريكتور ديال برودوي ا اوكي او هنايا لي ديريكتور فونكسيونيل عندنا لو ديريكتور كوميرسيال ديال لو برودوي ا le directeur financier ديال le produit A, le directeur personnel ديال le produit A ou le directeur de production ديال le produit A. D'accord وكنقولوا يا إما مثلا produit A يا إما كنقولوا le lieu إلا كانت la société elle est divisée géographiquement. إلا جينا produit B فغنخرجوا منه le directeur ديالو ومن بعد من هنايا عندنا نفس الشيما كيف ما من برودوي A خرجوا هاد لي ديريكتور فتم برودوي B ولا لو ليو B غادي نخرجوا نفس الشيما يعني لو برودوي B ولا لو ليو B غيكون عنده ديريكتور ديالو وغادي يكون عنده ابري لو ديريكتور كوميرسيال ديالو ou le directeur financier ديالو etc. D'accord. Donc revenons à la définition. قلنا على أن هاد لا ستركتور هادي كتصلح essentiellement elle est adaptée les grandes entreprises. علاش les grandes entreprises؟ لأن les grandes entreprises هما اللي كيتواجدوا في des pays différents. وكذلك les grandes entreprises هما اللي كيتواجدوا في plusieurs activités أو لا des produits كيكونوا عندهم هاد les grandes entreprises كيكون عندهم des produits différents. Très bien. Donc, النقطة الثانية هاد la structure divisionnelle صالحة les sociétés اللي هما elles sont implantées كيتواجدوا في des zones géographiques éloignées. هاد المسألة شرحناها ملي قلنا على أن مثلا كوكاكولا كتواجد في plusieurs pays, d'accord, dans des zones géographiques éloignées بالتالي ما يمكنلاش تتجمع في واحد البيي فيه تعمل لا برودكسيون داكور ومن تما باغ اكزومبل غتجيب لو برودوي اذا دون شاك بيي دون شاك ريجيون لا سوسيتي غادي تعمل داكور اون ديفيزيون بغيتكم تفهموا واحد المساله هو ان في واحد اللحظه كل ديفيزيون كيمكننا نعتبروها فحال اون اونتربريز اوتونوم داكوغ فحال لا اونتربريز بوحديتها علاش اون فا فوار دونك يمكننا نعملو ستركتور باغ برودوي الا كانوا لي برودوي سون توتالمون ديفيرون على بعضيتهم هنايا عملنا ليكزامبل ديال سوني يمكننا نعملو باغ برانش دو برودوي شنو مقصود هنايا برانش دو برودوي غادي نشوفوها كذلك في الشيما ابخي هو ان برانش دو برودوي هما لي برودوي اللي فحال بعضيتهم واللي كيتخدموا بنفس الطريقه دونك ملي غادي نشوفو في الشيما وفي الكتاب على ان عندنا برانش دو برودوي فالمقصود على ان لي برودوي اللي كيتخدموا بنفس
بطريقة. La société, elle peut se trouver dans plusieurs branches de produits. علاش كنقولوا branche de produits؟ لأننا في une division غنجمعوا les produits اللي كيتخدموا بنفس الطريقة. بعض المرات غنلاحظوا غنقولوا produit A, produit B, produit C، أولا غادي نقولوا branche de produit A, branche de produit B, branche de produit C. La société علاش elle va se diviser؟ قلنا لأن هاد les produits يتنتجوا بطريقة différente. Donc la société elle va se diviser. كنا عطينا l'exemple ديال la société Sony. Ok. Donc عندنا دابا واحد الحاجة. La définition كيفاش غادي نبنيو la réponse l'examen. واحد الحاجة كيفاش دابا غادي نجاوبو في الامتحان. Premièrement, c'est très important هاد لو شيما. اوكي دونك غادي نعقلوا عليها واللي هي كاينه في كتاب وكاينه في بوليكوم. النقطة الثانية خصنا لا ديفينيسيون. ديفينيسيون سهلة. شنو هي؟ هو أن لا ستركتور ديفيزيونيل هو أن لونتربريز elle se divise على حسب les produits أو لا على حسب les lieux. يعني une division selon les produits أو لا selon une raison géographique. عندنا عليها هاد لا ستركتور عليها عندنا هاد لا ستركتور elle s'adapte les grandes entreprises qui fabriquent des produits multiples, d'accord, ou là se trouvent des espaces ou là des zones géographiques éloignées. C'est pour cela que la société elle est obligée de se diviser. من هنايا جا الاسم أنها une structure divisionnelle. Ok, bien sûr غادي نعاود نذكر بواحد المسألة. La réponse دائما بالنسبة للستركتور 1 le schéma 2 définition هضرنا عليها دابا. كيبقاونا جوج الحاجات خصنا نهضروا على les avantages ou نهضروا على les inconvénients. هيدا غتكون une très bonne réponse à l'examen. وهنايا غادي تكون فهمتي وعقلتي. راه نشوفوا les avantages ou نشوفوا les inconvénients. Très bien. Donc بالنسبة les avantages عندنا هنايا l'unité de commandement. L'unité de commandement شفناها في la vidéo précédente. OK مع la structure fonctionnelle. شنو هي l'unité de commandement؟ ما نقولكش رجع لا فيديو بريسيدونت. غادي نقولك الشرح ديال l'unité de commandement هو أن العامل كيكون تابع لان سول شيف. ملي العامل كيكون تابع لان سول شيف فلافونتاج عندنا هنايا هو أن لي تاش elles sont clairement définies. بالنسبة للعامل عارف لمن غادي يتصنت كيتبع واحد ما عندوش deux chefs. Ça, c'est l'avantage l'ouleni. Donc, عندنا les avantages. L'unité de commandement. L'unité de commandement, les tâches, d'accord, elles sont clairement définies. Les tâches واضحين بالنسبة للعامل باش ما كيتصنتش شي جوج واحد يقول له هضرة قلنا وآخر يقول له هضرة différente. L'avantage الثاني هو أن كاين motivation du personnel. علاش motivation du personnel؟ Nous allons donner un exemple. غادي نفترضوا على أن واحد l'entreprise elle est divisée géographiquement في المغرب. كاين واحد لا سوسيتي كاينه لنفترض في الشمال وحده في الشرق باغ اكزومبل وحده في اون اوتر ريجيون في المغرب. elle هاد لا سوسيتي كتنتج نفس لو برودوي كتبيع نفس لو برودوي في كل زون. اذا عندنا لي ميم بوست في كل ريجيون. في كل ريجيون عندنا واحد السيد كيبيع وعندنا سيد اللي كينتج. اوكي مزيان. غادي ناخذ ليكزومبل ديال واحد سوسيتي باغ اكزومبل كي سو تروف دون 4 villes marocaines. 4 villes éloignées.
لا سوسيتي بزز منها ما انها تنتج في ديك لافيل باش ما تحملش كو دو ترونسبور، كتنتج في ديك لافيل، كتبيع في ديك لافيل، كتجيري بيرسونيل ديالها، و دونك عندها باغ اكزومبل واحد السيد كيبيع ان كوميرسيال. اوكي، عندها كذلك اون اوتر ديفيزيون في اون اوتر فيل. اوكي، بون في واحد اللحظه ناخذوا ليكزومبل بسيط ديال ماكدونالدز، سي ان اكزومبل. اوكي، بون غادي ناخذوا ليكزومبل ديال ماكدونالدز غير باش نشرح لكم واحد المساله. هو انا بالنسبه لماكدونالد عندها شخص في سيكوريتي، عندها لي فام دو ميناج ديالها، عندها دي بيرسون في لاكاس، وعندها دي بيرسون اللي كيعدلوا لي برودوي. هنايا بالنسبه للموتيفاسيون دو بيرسونيل في لي ستركتور ديفيزيونيل كنقولوا على ان كاين اون بون موتيفاسيون دو بيرسونيل. علاش كاين اون بون موتيفاسيون دو بيرسونيل؟ لان عندنا دي بوست سيميلير. إلا رجعنا ليكزومبل ديال ماكدونالد، لي ميم بوست اللي كاين في واحد بلاصه هما اللي كاين في اون اوتر فيل باغ اكزومبل. دونك في واحد اللحظه كنقولوا على ان لو كاسيي فلاني دخل واحد المقدار، الشخص اللي كاين في لا كويزين داكور في واحد البلاصه فوالا شحال خرج ديال لي برودوي. اوكي، وبالتالي لو بيرسونيل اللي هو في لي زوتر ديفيزيون كيعرف على ان في بوست ديالو كاين شي واحد اخر في لو بوست سيميلير، كاين شي واحد في البوست ديالو راه كينتج كتر منه. الا عرف على ان كاين شخص كينتج كتر منه في لوتر ديفيزيون، بما ان هنايا عندنا دي بوست سيميلير، فغادي يحاول هذا الشخص انه ينتج كتر. دونك قلنا على ان لا ستركتور ديفيزيونيل الموتيف لو بيرسونيل. اوكي، مزيان. نقطة أخرى هي أن عندنا une bonne qualité de service. Donc, il y a une bonne qualité de service. Je vais prendre tout simplement l'exemple de McDonald's à Tanger. Bon, il y a un restaurant Marjan, c'est un exemple, qu'il y a un restaurant Flacotte, ok, ou qu'il y a un restaurant Madame Porte. Ok, donc qualité de service. غادي ناخذ هنايا tout simplement l'exemple ديال أن في اي بلاصه كنت غادي نمشي للريستورون الاقرب ليلي. اوكي، مزيان. سا سي ان افونتاج من ناحيه كاليتي دو سيرفيس. الا كانت سوسيتي كتبيع بليزيور برودوي ديفيرون، هنا غادي نعطيكم مثال غريب شويه ولكن غادي يشرح لكم. عندنا سوسيتي طونجيرواز في الدومين العقار، دونك كتبيع دي زابارتمون، وعندها كذلك هي هاد لونتربريز عندها كذلك شركه d'accord, de transport de personnel ou عندها مدرسة ابتدائي par exemple بالنسبة للدراري صغار. دونك كنلاحظوا هنايا عندنا 3 برودوي أولا 3 سيرفيس ديفيرون. تخيلوا معايا على ان شي واحد باغي يمشي يسجل بنو في المدرسه، ولا سوسيتي عندها اون سول ديفيزيون، فغتلاقى واحد خصو يشري ابارتمون مع واحد خصو يسجل بنو في المدرسه، وغتلاقى مع واحد ديريكتور شي سوسيتي كيفتش انه يلقى transport de son personnel. C'est normal, la société, elle doit se diviser. La raison, les produits, ils sont totalement différents. L'avantage, c'est qualité de service. Bien sûr, il a une structure, une division, l'immobilier, l'aqar. Une autre division khassa l'école ou une autre division khassa le transport du personnel. Fait bien sûr une qualité de service saine. من ناحية motivation du personnel, il y a des postes similaires. غادي ناخذوا exemple. في la société tangéroise اللي عندها قلنا transport du personnel, عندها une école primaire ou عندها
ليموبيليي كتبيع لي زابارتمون غادي نفترضوا فقط على ان في لي 3 ديفيزيون عندنا ان كونطابل عندنا ان كونطابل هنا وعندنا ان كونطابل هنا وعندنا ان كونطابل هنا ça c'est un exemple entre هاد لي كونطابل داكوغ غادي تكون une sorte de compétitivité تنافسيه كل واحد غادي يحاول انه يخدم اكثر من اخر d'accord لان لي بوست elles sont similaires très bien donc الكمال لله عندنا هنايا bien sûr les inconvénients les inconvénients شنو هما الحاجه الاولانيه duplication des fonctions duplication des fonctions هو ان في l'exemple اللي عطيت عندنا 3 كونطابل في كل ديفيزيون مزيان bien sûr غادي تكون une sorte de compétitivité entre هاد لي كونطابل وبالتالي ça va les motiver عليها هنايا بين les avantages عندنا la motivation du personnel بالنسبه les inconvénients عندنا la duplication des fonctions شنو زعما duplication des fonctions إلا رجعنا للإكزومبل أن لا ميم سوسيتي كتواجد في طنجة باغ إكزومبل اون زون جيوغرافيك أو كتواجد في كازا سي ان إكزومبل دونك كتواجد في أكادير الإكزومبل ديال ماكدونالد أوكي فكذلك في طنجة إلا رجعنا لهاد الإكزومبل عندنا ان ريستورون في مرجان عندنا ان ريستورون في لاكوت و عندنا ان ريستورون في مدام بورت من ناحية دو سيكوريتي شحال محتاجين للناس سيكوريتي محتاجين من 3 اوكي 3 خصهم يكونوا في 3 ريستورون ديفيرون اوكي سو كي في ان عندنا دوبليكاسيون دي فونكسيون عندنا دي كيسيي خصنا يكونوا دي كيسيي هنايا ou des caissiers par exemple madame porte des caissiers في ماكدونالد مرجان c'est un exemple ok le même caissier mais يقدرش il peut pas se trouver في les 3 restaurants en même temps إذا عندنا هنايا كنقولوا duplication des fonctions في واحد اللحظة ربما ما كاين حتى كليون le caissier في restaurant 1 il ne fait rien caissier في restaurant 2 ما كيعملش غران شوز ما كاينش دي كليون في ديك اللحظه و كاسيي في ريستورون الثالث il ne fait rien حيتاش ما كاينش ان كليون عندنا 3 بوست و في ديك اللحظه حتى شي واحد فيهم ما كنستافدوا منه ما عندناش غير واحد ما كنستافدوش منه في هذا ليكزومبل عندنا 3 عليها كنقولوا على ان لا دوبليكاسيون دي فونكسيون او لا دوبليكاسيون دي بوست سا كري كتخلق غاسبياج اون ressources humaines et matérielles اوكي عندنا عمال زايدين اوكي ومضوبلين في كل ريستورون وعندنا ماتيريال في كل ريستورون ومضوبل هذه المسألة كتكلف لا سوسيتي اوكي دونك عليها كنعتبروها سي ان انكونفينيون نقطة أخرى توجور في لي انكونفينيون هو عندنا difficulté de coordination difficulté de coordination غادي نعطي مثال كيعجبني شويش ديال بيتر دروكر هذا غيشرح لنا المسألة بالنسبة لي سوسيتي اللي هما ديفيزيونيل بالنسبة لي سوسيتي اللي هما ديفيزيونيل نرجعوا ليكزامبل ديال لا سوسيتي طونجيغواز باغ اكزومبل اللي عندها اون انتربريز في العقار وعندها اون انتربريز في ترونسبور دو بيرسونيل ou عندها l'exemple ديال une école. C'est difficile de coordonner. كيفاش زعما c'est difficile de coordonner؟ Un exemple simple. غادي نعتبروا par exemple واحد لاكتيفيتي من هاد الثلاثة واحد الديفيزيون من هاد الثلاثة كتخسر. اوكي؟ دونك عوض ما انها كتربحنا فهي كتخسر لا سوسيتي. مزيان. La société mère, le président directeur général إلا بغيت تقولوا في هذا l'exemple باغي يخلي ليكول. مزيان إلا غادي يخلي ليكول وهي كتخسر منين غادي يجيب فلوس؟ يا إما غادي يجيب فلوس من
l'activité ديال transport du personnel يا اما غادي يجيب فلوس من l'activité ديال l'immobilier. غادي نسمعوا الناس ديال l'activité ديال transport du personnel غادي يقولوا فلوس ديالنا والربح اللي حنايا دخلناه هذاك الربح بنوزيفور علاش ما يتفرقش علينا sous forme de prime ولا augmentation salaire علاش غادي يتهز ويتعطى une autre activité اللي هي اصلا خاسره. Donc c'est très difficile plusieurs fois في هذا l'exemple كاين une difficulté de coordination اننا نسقوا بين هاد لي زاكتيفيتي. في هاد ليكزومبل تكون اكزومبل ديال اكتيفيتي خاسره داكوغ كنهزو فلوس دي زاكتيفيتي ناجحين كنعطيوهم لاكتيفيتي اللي خاسره. بليزيور فوا لو بيرسونيل il n'est pas satisfait داكوغ. دونك خصنا نسقوا داكوغ ما بين هاد لي زاكتيفيتي لانهم بعض المرات توتالمون ديفيرونت على بعضيتهم. Autre inconvénient بصفة عامة في les structures غادي نلاحظوا واش les structures elles sont rigides أو لا flexibles. شنو كنقصدوا ب rigide أو لا flexible؟ بالنسبة ل flexible واش كاين مرونة في هاد لا structure؟ شنو كنقصدوا وشنو كيهمنا في المرونة؟ في المرونة هو أننا بالإمكان ديالنا ندخلوا ça c'est une structure divisionnelle يا إما غادي ندخلوا un nouveau pays ولا une nouvelle région d'accord. عندنا كذلك يمكننا ندخلوا un nouveau produit ولا une nouvelle activité هذه مزيانة. ولكن بعض المرات كنحتاجوا أننا نخرجوا علاش؟ لأن كتقدر تكون ديك لاكتيفيتي ماشي très rentable بالنسبة للسوسيتي. هنايا عندنا créer une division pour chaque produit. إلا بغينا نخرجوا من une activité شنو غادي نعملوا؟ كيبقى في العمق ديالنا الناس، كيبقى في العمق ديالنا لو بيرسونيل. إلا نخرجوا خصنا نصلحوا هاد العمال. النقطة الثانية كيبقى في العمق ديالنا العاتق ديالنا ماتيريال، كيبقى على العاتق ديالنا لوكال. دونك ماشي بسهولة أننا نخرجوا من اون اكتيفيتي وماشي بسهولة أننا نزيدوا اون اكتيفيتي. عليها داكور هادي كنعتبروها اون ستركتور ريجيد. علاش عامل هنايا فليكسيبل؟ لأننا غادي نلاحظوا في لي زوتر ستركتور غادي يكونوا بين لي زافونتاج ديالهم هو أنهم elles sont flexibles. لا ريجيديتي هي أن سوسيتي غير مرنة، ما يمكنلاش تدخل اون اكتيفيتي وتخرج بسهولة، ما يمكنلاش كذلك تدخل أو تخرج من اون ريجيون بسهولة. مشاكل هنايا كاين على مستوى لوكال سي ان اكزومبل، على مستوى بيرسونيل أو على مستوى لو ماتيريال. دونك سي اون ستركتور ريجيد.